السلام علیکم ناظرین، جذبات کی دنیا میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ چلو ہم آج پھر جشن آزادی کی شروعات کرتے ہیں۔ جشن آزادی کی شروعات کرتے ہیں۔ شہیدان وطن کو اپنے پھر ہم یاد کرتے ہیں۔ شہیدوں کے دلوں میں تھا جو آزادی جذبات، شہیدوں کے دلوں میں تھا جو آزادی جذبات، اپنے دلوں میں ہم اسے بیدار کرتے ہیں۔ چلو اپنے دلوں میں ہم اسے بیدار کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جذبات کی دنیا میں میری طرف سے آپ سبھی ہندوستانیوں کو، سبھی دیش واسیوں کو آنے والے سوتنترتا دیوس، یوم آزادی یا انڈیپینڈنس ڈے کی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اس بار 15 اگست کو اپنا 75واں سوتنترتا دیوس منائیں گے، جس کی خوشیاں ہمیں بہت پہلے سے ہی ہر گھر، ہر گلی، ہر محلہ، سڑک، دکان، سبھی جگہ پر لہراتے ہوئے، اپنی شان دکھاتے ہوئے ترنگے سے، اپنے پرچم سے نظر آ رہی ہے۔ لہراتا ہوا ترنگا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ہندوستانی کا دل آزادی کی خوشی اور احساس سے سرشار ہے۔ ہر ہندوستانی اپنے ترنگے سے، اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لہراتا ہوا ترنگا یہ صاف طور پر بتا رہا ہے، ثابت کر رہا ہے۔ سڑکوں پر، مدرسوں، اسکولوں، کالجوں کے بچوں کی نکلنے والی ریلیاں اور اس میں دیش کے لیے نعرے لگاتے ہوئے بچوں کی خوشیوں بھری آوازیں ان کی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، ان سے ان کی وطن کی محبت کا اظہار ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے ان ظلم و ستم کو برداشت نہیں کیا، نہیں دیکھا جو ہماری آزادی دلانے والے امر سپوتوں، رہنماؤں اور کرانتیکاریوں کو انگریزوں سے برداشت کرنی پڑی تھی۔ ان کے ذریعے ان کو تمام طرح کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ ناظرین، ہماری یہ آزادی بہت مشکلوں اور قربانیوں اور شہادتوں کے بعد ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ یہ آزادی مفت میں ملنے والا تحفہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ چھپی ہوئی ہے، ایک لمبا اتہاس جڑا ہوا ہے، قربانیوں کا، شہادتوں کا، کوششوں کا اور انگریزوں کی ظلم و ستم کا۔ تو آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اس سے پہلے ہم سب مل کر ان امر شہیدوں اور رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، شردھانجلی پیش کرتے ہیں، جن کی بدولت ہمیں یہ آزاد فضا اور یہ خوشنما دن، خوشیوں سے بھرا دن دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ آؤ مل کر ہم انہیں سلام کریں، آؤ مل کر ہم انہیں سلام کریں، جن کی بدولت یہ دن، یہ مقام آیا ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، جن کا لہو اس ہندوستاں کے کام آیا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ ملک ہندوستان مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ ہمارا ملک جنت نما ہے۔ اس ملک کی سرزمین نے جہاں بڑے بڑے عظیم مہان کرانتیکاریوں اور گاندھی جیسے عظیم شخصیت کو پیدا کیا ہے، بھگت سنگھ اور آزاد جیسے بہادر ویروں کو پیدا کیا ہے، وہیں ہزاروں تاریخ ساز، علماء، مفکر لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، ان کی پرورش اور پرداخت کی ہے۔ آج جس طرح پورا ہندوستان آزادی کے جشن میں ڈوبا ہوا ہے، سرشار ہے، آزادی کے گیت گا رہا ہے، اسی طرح انگریزوں کے ظلم و ستم سے
आजिज़ व परेशान होकर उनकी ज़ालिमाना हुकूमत से कराहते हुए दौर में अपने मुल्क की लुटती हुई शिनाख्त, साख्त और पहचान खोने के दौर में, जबर तशद्दुद के दौर में, अंग्रेज़ों की उस जुल्म अत्याचार से भरे दौर में भी लोगों ने मज़हब और ज़ात बिरादरी के फ़र्क को मिटाकर सिर्फ़ एक हिंदुस्तानी बन कर के, एक वतन परस्त बन कर के अपने मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने और अंग्रेज़ों की हुकूमत से मुल्क को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था। हर हिंदुस्तानी का मकसद एक था और वो मकसद था कि मुल्क को आज़ाद कराया जाए। और उन क्रांतिकारियों, उन रहनुमाओं का मज़हब भी एक था और उनका मज़हब उस वक्त सिर्फ एक था, वतन परस्ती। वतन परस्ती। आज़ादी की ये लड़ाई 1857 से अमली तौर पर शुरू हुई, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बेगम हज़रत महल, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर बहादुर सिंह, रानी अवंतीबाई और भी बहुत सारे नाम हैं, वगैरह लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इनके अलावा भी आज़ादी की जंग शुरू करने वालों में बहुत से और नाम हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह देहलवी, हाजी इमदादुल्ला, मजाहिर मक्की, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, महमूदुल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मोहम्मद अली जौहर, उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना कासिम नानूतवी, हसरत मोहानी, मजहरुल हक, जफ़र अली ख़ां वगैरह उलमाओं के नाम और काम भी काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, वो हिंदुस्तान जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के बातिल पंजों में सिसक रहा था, करा रहा था, जुल्म सितम की चक्की पे पिस पिस कर मर रहा था, वो अंग्रेज़ साम्राज्यत जिसने दिल्ली को दिलजार बना दिया था, अमृतसर को खाकिस्तर कर दिया था, गुलामी का तौक पहनना हिंदुस्तान का मुकद्दर बन चुका था, जिल्लत व हिकारत की नज़र से देखा जाना हिंदुस्तानियों का मुकद्दर बन चुका था। और ऐसे अलमनाक और पुरफितन दौर में कुछ ऐसे सिपह सालार, कुछ ऐसे अजीम लोग, कुछ ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए जिनको उनकी गैरत व मुल्क परस्ती और हमीयत ने झंझोड़ दिया, और ऐसा झंझोड़ा कि दुनिया हैरान रहे और तारीख़ हुई हरासा और परेशान रहे। वो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए जो शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। 1857 ईस्वी में आज़ादी के 2 महाज बनाए गए। मुसलमानों की तरफ से आज़ादी के 2 महाज बनाए गए। एक महाज था अम्बाला, जिसकी क़यादत मौलाना जफ़र थानेश्वरी कर रहे थे, और दूसरा महाज था महाज शामली, इसकी क़यादत हाजी इमदादुल्ला मजाहिर मक्की के पास थी। इस 1857 में शुरू होने वाली जंग का नतीजा कुछ बात ज़्यादा बेहतर हम लोगों के लिए साबित नहीं हुआ। इस आज़ादी की जंग को हम जीत नहीं पाए। कुछ वजूहात की वजह से यह आज़ादी जो 1857 में शुरू हुई थी, जो जंग शुरू हुई थी, वो आज़ादी की शक्ल में तब्दील नहीं हो पाई। शायद हिंदुस्तान के मुक़द्दम में 100 साल की ग़ुलामी और लिखी थी। तो 1857 में जो जंग शुरू हुई थी आज़ादी की, वो जाकर 1947 में ख़त्म होती है। बहुत सारी कोशिशों, शहादतों के बाद भी हिंदुस्तानियों ने हिम्मत नहीं हारी, जंग करते रहे, कोशिशें करते रहे, शहादतें देते रहे, जानें कुर्बान करते रहे और अपनी वतन परस्ती का सबूत देते रहे। अब उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखीं। जब जंग चलती गई, होता गया और गुज़रता गया, लड़ाइयाँ चलती रहीं, और फिर जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
विलायत से पढ़ाई करके वापस आए तो उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सत्य और अहिंसा के उसूलों को अपनाकर, उन सिद्धांतों को अपनाकर और मुसलमानों को अपने साथ ले करके और दूसरे मज़हब के लोगों को भी अपने साथ करके हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई शुरू की। सब मज़हब के लोगों ने बढ़ करके आगे कदम बढ़ाया और महात्मा गांधी का साथ दिया, उनके आंदोलनों में हिस्सा लिया। सभी मज़हब के लोग मिलकर आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उस दौर में भी जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद यानी महात्मा गांधी के दौर में भी 1919-20 से लेकर के 1947 तक के दौर में भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वसुदेव बलवंत फाड़के, लाला हरदयाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक और भी न जाने कितने महान क्रांतिकारी थे कि अगर नाम लेने लगेंगे तो बहुत शायद बहुत लंबा वक्त इस वीडियो का उन्हीं के नामों में चला जाएगा। इसलिए कुछ मुख्तसर नामों के साथ ही आपके सामने बयान कर रही हूँ। हाँ, तो जहाँ ये महान क्रांतिकारी थे तो वहीं इनके साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अमृतसरी, हकीम अजमल ख़ान, मजहरुल हक, रफ़ी अहमद किदवाई, जनरल शहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्ला खां, बैरिस्टर आसिफ अली, बदरुद्दीन तैयब और बहुत सारे नाम हैं, कितना गिनाऊं। जैसे अजीम शख्सियात भी थीं, ऐसी अजीम शख्सियत वाले लोग भी थे जो आज़ादी की जंग में अपना तामुन और सहयोग दे रहे थे। सभी का अपना अपना अंदाज़ था, सब अपने अंदाज से लड़ रहे थे। इस जंग आज़ादी में जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिकों को मुखातिब करते हुए उन्हें हौसला बढ़ाते हुए ये कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। इसी के साथ उन्होंने ये नारा भी दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वहीं लंदन में गरज कर और पूरे इत्तेमाद के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेज़ों से ये कहा था कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा, मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा और मैं तब तक यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे हाथ में हिंदुस्तान की आज़ादी का परवाना नहीं होगा। अगर तुम आज़ादी का परवाना मुझे नहीं दे सकते तो इतना जान लो कि 2 गज ज़मीन कब्र के लिए तो मुझे देनी ही पड़ेगी। जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहते हुए फांसी के फंदे को चूमा। अब राम प्रसाद बिस्मिल का किस्सा क्या है, ये भी अपने आप में एक बहुत महान बात है। अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और इनको मिला और कई 2-4 लोगों को मिला करके 7 लोगों का नाम काकोरी कांड में आता है। और काकोरी कांड क्या है आप सभी लोग बेहतर जानते हैं, अब यहाँ पर बयान नहीं हो सकता है पल पल का, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई तो बहुत लंबी थी, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी घटनाएं हुई। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहा, ये शेर पढ़ा और फांसी पर चढ़ गए, खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में डाला और कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जहाँ एक तरफ ये शेर पढ़ा जा रहा था, एक तरफ ये जाबाजी दिखाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही एक और जाबाज थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने कराची की एक कॉन्फ्रेंस में ऐसे वक्त में जलसे की सदारत की थी जब उन्हें गोली मारने का हुक्म दिया गया था। यानी ये हुक्म हो चुका था कि हुसैन अहमद मदनी को गोली मार दिया जाए, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं। वो लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, लेकिन वो आए
اور انہوں نے جلسے کی صدارت بھی کی۔ لوگ حیران رہ گئے، ان کی بے خوفی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے جلسے میں آ کر کے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ شعر پڑھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ انہوں نے انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں ناظرین۔ اسی طرح مل ملا کر ایک ساتھ ہر رہنما، ہر کرانتیکاری اپنے اپنے وطن عزیز کی آزادی کے لیے ساتھ ساتھ قربانیاں دیتا رہا، جنگ کرتا رہا۔ سب کی کوششوں کا بیان کرنا اور آزادی کی اتنی لمبی لڑائی کی ہر ایک واقعات کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنی اسکول کی، اپنے کورس کی کتابوں میں بہت کچھ ان شہیدوں اور رہنماؤں کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے۔ بچپن سے ہی ہم لوگ ان کے نام، ان کے کارناموں کو سنتے اور پڑھتے چلے آتے ہیں، اور دل میں ایک مرتبہ، دل میں ایک عزت بنتی چلی جاتی ہے۔ دل ان کی قربانیوں کو سلام کرتا ہے اور قدر کرتا ہے۔ بہت پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے آزادی کی جنگ میں کود کر قربانیاں دیں، کوششیں کی، اور اپنے لہو سے وطن کو آزادی کے پیڑ کو سینچا اور سیراب کیا۔ آزادی کی جنگ ہوتی رہی، کوششیں جاری رہیں، اور آخر کار 15 اگست 1947 میں ہمارا وطن، ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا، اور 1857 سے چلی آ رہی آزادی کی یہ تحریک اپنی منزل مقصود کو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ آزادی کے متوالوں کی کالی اندھیری رات ختم ہوئی، اور ان کے حوصلے اور ہمت نے لیلائے مراد، گوہر مقصود یعنی ہندوستان کی آزادی کو حاصل کر ہی لیا۔ آخر ان فرنگی کو چھوڑنا پڑا بھارت، آخر ان فرنگی کو چھوڑنا پڑا بھارت، کام جب نہیں آئیں پرفریب تدبیریں، کام جب نہیں آئیں پرفریب تدبیریں۔ اور 15 اگست 1947 کا وہ دن ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ تب سے آج تک ہر ہندوستانی اسے اپنے قومی تہوار کی شکل میں مناتا ہے اور آزادی کی خوشیوں کو محسوس کرتا ہے، رہنماؤں، کرانتیکاریوں کی قدر کرتا ہے، انہیں سلامی دیتا ہے۔ واقعی میں یہ دن ہمارے لیے بہت عظیم ہے، بہت خوشگوار ہے اور بہت عظیم ہے۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اس لیے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے شہیدوں کی اس سرزمین کو، اپنے اس وطن کو، اس کی شاندار روایت کو قائم رکھیں گے، پورے یقین اور حوصلے کے ساتھ ملک کی حفاظت کریں گے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر ہندوستانی کو وطن کا خادم بنائے، اس پر جانثاری کا جذبہ ہم سب باشندوں کے دل میں پیدا کرے۔ جس طرح ہمارے ان رہنماؤں نے، ان کرانتیکاریوں نے مل کر ملک کو آزاد کرایا تھا، اسی طرح ملک میں ہر مذہب کے لوگ مل جل کر رہیں اور اس کی ترقی اور خوشحالی کو قائم رکھنے والے کام کریں۔ ہر وقت خود کو ملک پر قربان کرنے کے لیے تیار رکھیں۔
हिंदू मुस्लिम से, सिख ईसाई से हरगिज़ दूर नहीं, हिंदू मुस्लिम से सिख ईसाई से हरगिज़ दूर नहीं, कोई किसी को पत्थर मारे हमको ये मंजूर नहीं। वो भी काल हमारा था, वो भी काल हमारा था, ये भी काल हमारा है। वो भी काल हमारा था, ये भी काल हमारा है, जग में ज़ाहिर हो जाए भारत खुशहाल हमारा है, जग में ज़ाहिर हो जाए भारत खुशहाल हमारा है। नफ़रतों को कहीं मिटाना है, नफ़रतों को कहीं मिटाना है, प्यार का दीप फिर जलाना है। हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएं, हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएं, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। वाकई में हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि सही मानों में तभी दे सकते हैं जब हम उनके सोचे हुए हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करेंगे, जो ऐसा हिंदुस्तान उन लोगों ने सोचा था, प्यार से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ, वफादारी से भरा हुआ। तो हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि उन शहीदों को याद करते हुए वफादारी, मोहब्बत, मेल मिलाप, एकता और भाईचारे का सबूत दें, मिलकर रहें, खुशहाल बनाएं और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। अब वीडियो को ख़त्म करती हूँ, शहीदों को सलामी देते हुए आप सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद फिर से देती हूँ। खुश रहिए, तिरंगा लहराइए, राष्ट्रगान गाइए, जश्न मनाइए और सब मिलकर ये गाइए कि सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारी जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।